Read the first sentence. The mother elephant is stretching her hands. Children, what is the mother elephant doing? കുട്ടികളെ, അമ്മ ആന എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? She is stretching her hands. അമ്മ ആന കൈകൾ നിവർത്തി വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ്. Stretching is a simple exercise. Stretching helps our body become active and healthy. നമ്മളും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യണം. Now read the next sentence. The father elephant is taking pull-ups. Can you see the father elephant? അച്ഛൻ ആനയെ കാണുന്നുണ്ടോ? He is doing pull-ups. അച്ഛൻ ആന പുള്ളപ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. Pull-ups make our body strong. വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. Read the next sentence. Della is swinging. Who is on the swing? ആരാണ് ഊഞ്ഞാലിലിരിക്കുന്നത്? Yes, it is Della. ഡെല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ്. She is enjoying herself. Now read the last sentence. The baby elephant is playing football. What is the baby elephant doing? കുഞ്ഞാന എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? The baby elephant is playing with a football. കുഞ്ഞാന ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയാണ്. Everyone in the park is happy and enjoying the day. പാർക്കിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. Picture 2. Now let's look at the second picture. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം. Read the first sentence. While the baby elephant is playing, his ball gets stuck in the tree. Oh, something has happened. കളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാനയുടെ പന്ത് മരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. The baby elephant cannot get the ball. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാനയ്ക്ക് പന്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. Read the next sentence. He is looking at the ball. Who is looking at the ball? ആരാണ് പന്തിനെ നോക്കുന്നത്? The baby elephant is looking at the ball. കുഞ്ഞാന പന്തിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. He is wondering how to get it down. പന്ത് എങ്ങനെ താഴെ ഇറക്കാമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. Read the next sentence. Della is lying on the ground. Can you see Della? ഡെല്ലയെ കാണുന്നുണ്ടോ? She has fallen from the swing. ഡെല്ല ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് വീണ് നിലത്ത് കിടക്കുകയാണ്. Now read the next sentence. Their mother is walking. The mother elephant is walking towards the children. അമ്മ ആനക്കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. Read the last sentence. The father elephant keeps on taking pull-ups. The father elephant is still exercising. അച്ഛൻ ആന ഇപ്പോഴും വ്യായാമം തുടരുകയാണ്. Picture 3. Now look at the third picture. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം. Read the first sentence. The father elephant takes the ball using a stick. The father elephant wants to help the baby elephant. അച്ഛൻ ആന കുഞ്ഞാനയെ സഹായിക്കുകയാണ്. He uses a stick and brings the ball down. ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് മരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത് താഴെ ഇറക്കുന്നു. Read the next sentence. The baby elephant is happy now. Now the baby elephant gets the ball back. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാനയ്ക്ക് പന്ത് തിരികെ കിട്ടി. So he is very happy. അതുകൊണ്ട് അവൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. Read the next sentence. The mother elephant sprinkles water on Della's face. The mother elephant is helping Della. അമ്മ ആന ഡെല്ലയുടെ മുഖത്ത് വെള്ളം തളിക്കുകയാണ്. Slowly Della wakes up. അങ്ങനെ ഡെല്ല പതുക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. Read the last sentence. One of the kids is also standing nearby. Another child is standing near them and watching everything. അടുത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടിയും ഇതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുന്നു. Children, now let's read the conversation. കുട്ടികളെ, ഇനി ഈ സംഭാഷണം ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. Imagine that the baby elephant is talking to grandma on the phone. കുഞ്ഞാന മുത്തശ്ശിയോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കൂ. Let's read it with expression. മുഖഭാവത്തോടെ വായിക്കാം. Baby elephant, hello grandma. കുഞ്ഞാന പറയുന്നു. Hello grandma. Hello മുത്തശ്ശി. Grandma, hi, my baby. What is the matter? മുത്തശ്ശി സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു. Hi, my baby. What is the matter? Hi മുത്തേ, എന്താണ് കാര്യം? Baby elephant, did you send us a cake? കുഞ്ഞാന ചോദിക്കുന്നു. Did you send us a cake? മുത്തശ്ശി, ഞങ്ങൾക്കൊരു കേക്ക് അയച്ചോ? Grandma, yes, I sent a cake. That is my gift for you all. മുത്തശ്ശി പറയുന്നു. Yes, I sent a cake. That is my gift for you all. അതെ മുത്തേ, ഞാനൊരു കേക്ക് അയച്ചു. അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള എന്റെ സമ്മാനമാണ്. Baby elephant, but mom is not giving it to us. കുഞ്ഞാന വിഷമത്തോടെ പറയുന്നു. But mom is not giving it to us. പക്ഷെ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് തരുന്നില്ല. Grandma, why? Don't worry. I will ask her. മുത്തശ്ശി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. Why? Don't worry. I will ask her. എന്തുകൊണ്ട്? വിഷമിക്കണ്ട മുത്തേ, ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം. Conclusion. Children, did you notice something? കുട്ടികളെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ? The baby elephant spoke politely to grandma. കുഞ്ഞാന മുത്തശ്ശിയോട് വളരെ മര്യാദയോടെയാണ് സംസാരിച്ചത്. Grandma listened carefully and comforted the baby elephant.
മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞാനയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. വി ഷുഡ് ഓൾസോ സ്പീക്ക് പോളൈറ്റ്ലി വിത്ത് അവർ പേരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എവ്രിവൺ. നമ്മളും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും മുത്തശ്ശിയോടും അധ്യാപകരോടും എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും മര്യാദയോടെയും സംസാരിക്കണം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 15 നോക്കാം. റീഡ് ദ സെന്റൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. ആദ്യം മുകളിലുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. ദ ബേബി എലഫന്റ് സ്ലോലി ഗോട്ട് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ബെഡ്. ഡെല്ല സോ ദിസ്. കുഞ്ഞാന പതുക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നിറങ്ങി. അത് ഡെല്ല കണ്ടു. നൗ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെല്ല ആൻഡ് ദ ബേബി എലഫന്റ്. ഇനി ഡെല്ലയും കുഞ്ഞാനയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം വായിക്കാം. ഡെല്ല, വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ബേബി? ഡെല്ല ചോദിക്കുന്നു. വേർ ആർ യു ഗോയിങ് ബേബി? കുഞ്ഞേ, നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ബേബി എലഫന്റ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഈറ്റ് ദ കേക്ക്. കുഞ്ഞാന പറയുന്നു. ഐ വോണ്ട് ടു ഈറ്റ് ദ കേക്ക്. എനിക്ക് കേക്ക് കഴിക്കണം. ഡെല്ല, ഐ ഷൽ ഓൾസോ കം വിത്ത് യു. ഡെല്ല പറയുന്നു. ഐ ഷൽ ഓൾസോ കം വിത്ത് യു. ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം. ബേബി എലഫന്റ്, ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കുഞ്ഞാന പതുക്കെ പറയുന്നു. ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഒച്ചയുണ്ടാക്കരുത്. നമുക്ക് പോകാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. ചിൽഡ്രൻ, ദ ബേബി എലഫന്റ് വാണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ദ കേക്ക്. കുട്ടികളെ, കുഞ്ഞാനയ്ക്ക് കേക്ക് കഴിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. സോ ഹി ക്വയറ്റ്ലി ഗെറ്റ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ബെഡ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പതുക്കെ കട്ടിലിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു. ഡെല്ല സീസ് ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക്സ് വെയർ ഹി ഈസ് ഗോയിങ്. ഡെല്ല അത് കണ്ട് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ദ ബേബി എലഫന്റ് സേസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ് ദ കേക്ക്. കുഞ്ഞാന പറയുന്നു, എനിക്ക് കേക്ക് കഴിക്കണം. ദെൻ ഡെല്ല സേസ് ഷി വിൽ ഓൾസോ കം വിത്ത് ഹിം. അപ്പോൾ ഡെല്ല പറയുന്നു, ഞാനും കൂടെ വരാം. ദ ബേബി എലഫന്റ് സേസ്, ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാന പറയുന്നു, ഒച്ചയുണ്ടാക്കരുത്. നമുക്ക് പോകാം. കൺക്ലൂഷൻ. ചിൽഡ്രൻ, ഇൻ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഡെല്ല ആൻഡ് ദ ബേബി എലഫന്റ് ആർ ടോക്കിംഗ് പൊലൈറ്റ്ലി. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഡെല്ലയും കുഞ്ഞാനയും മര്യാദയോടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. വെനെവർ വി സ്പീക്ക് ടു അവർ ബ്രദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ്, വി ഷുഡ് ഓൾസോ സ്പീക്ക് കൈൻഡ്ലി ആൻഡ് പൊലൈറ്റ്ലി. നമ്മളും സഹോദരങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെയും മര്യാദയോടെയും സംസാരിക്കണം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 16 നോക്കാം. റീഡ് ദ സെന്റൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. ആദ്യം മുകളിലുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. At night, the mother elephant also was thinking about the cake. രാത്രിയായപ്പോൾ അമ്മ ആനയും കേക്കിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. Look at the picture. ചിത്രം നോക്കൂ. The mother elephant is sitting on the bed. അമ്മ ആന കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. She is not sleeping. അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. She is thinking about the delicious cake. സ്വാദിഷ്ടമായ കേക്കിനെക്കുറിച്ചാണ് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. Now, let us read what she is thinking. ഇനി അമ്മ ആന എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. Mother elephant's thoughts. I didn't eat the cake. ഞാൻ ഇതുവരെ കേക്ക് കഴിച്ചില്ല. I also want to taste it. എനിക്കും അത് രുചിച്ചു നോക്കണം. Shall I eat just one piece? ഒരു ചെറിയ കഷണം മാത്രം കഴിച്ചാലോ? Everyone is sleeping now. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. Nobody will know. ആരും അറിയുകയില്ല. But this cake is grandma's gift. പക്ഷേ ഇത് മുത്തശ്ശി എല്ലാവർക്കുമായി തന്ന സമ്മാനമാണ്. We should keep it for our guests. ഇത് അതിഥികൾക്കായി സൂക്ഷിക്കണം. Children, the mother elephant also likes the cake. കുട്ടികളെ, അമ്മ ആനയ്ക്കും കേക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. But she remembers that the cake is kept for the guests. പക്ഷേ ആ കേക്ക് അതിഥികൾക്കായി വെച്ചതാണെന്ന് അവൾ ഓർക്കുന്നു. So, she controls her wish. അതുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. She decides to do the right thing. അവൾ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. Conclusion. Children, sometimes we also want something very much. കുട്ടികളെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കും എന്തെങ്കിലും വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. But we should think before we act. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും നന്നായി ചിന്തിക്കണം. We should be patient and do the right thing. നാം ക്ഷമയോടെ പെരുമാറുകയും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 17 നോക്കാം. This activity is very interesting. ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ രസകരമാണ്. Look at the picture. ചിത്രം നോക്കൂ. We can see the elephant family. ഇവിടെ ആനക്കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും കാണാം. Their names are Brown, Baby Elephant, Mother Elephant, Father Elephant, Della and Luke. ഇവരുടെ പേരുകൾ ബ്രൗൺ, കുഞ്ഞാന, അമ്മ ആന, അച്ഛനാന, ഡെല്ല, ലൂക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ്. Now, read each dialogue carefully. ഇനി ഓരോ വാക്യവും ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം. Then think, who said these words? അതിനുശേഷം ചിന്തിക്കൂ, ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? Write the correct name in the box.
ശരിയായ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് താഴെയുള്ള ബോക്സിൽ എഴുതണം. 1. വി നീഡ് ടു ഈറ്റ് ലെസ് ആൻഡ് വർക്ക് മോർ. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? മദർ എലഫന്റ്. ഉത്തരം മദർ എലഫന്റ്, അമ്മ ആന. 2. കേക്ക് ഇസ് ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് മൈ എനർജി. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ബേബി എലഫന്റ്. ഉത്തരം ബേബി എലഫന്റ്, കുഞ്ഞാന. 3. മാം, ക്യാൻ വി വാച്ച് ടെലിവിഷൻ? ഹൂ ആസ്ക്ഡ് ദിസ്? ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ആരാണ്? ബ്രൗൺ. ഉത്തരം ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ. 4. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പഞ്ച് കേക്ക്. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ലൂക്ക്. ഉത്തരം ലൂക്ക് ലൂക്ക്. 5. ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഷുഗർ. ഹൂ സെഡ് ദിസ്? ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ഡെല്ല. ഉത്തരം ഡെല്ല ഡെല്ല. Conclusion. Children, when you read a story carefully, it is easy to remember who spoke each dialogue. കുട്ടികളെ, കഥ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ ആരാണ് ഏത് വാക്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാൻ കഴിയും. സോ ഓൾവേസ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ആൻസറിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കഥ നന്നായി വായിക്കണം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 18 നോക്കാം. ഡു യു റിമെമ്പർ ദ സോങ് ഇഫ് യു മീറ്റ് എൻ എലഫന്റ്? ഇഫ് യു മീറ്റ് എൻ എലഫന്റ് എന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഇൻ ദാറ്റ് സോങ് വി മെറ്റ് എൻ എലഫന്റ്. ആ പാട്ടിൽ നാം ഒരു ആനയെ കണ്ടു. വി വിഷ്ഡ് ദി എലഫന്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നാം ആനയ്ക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് ആശംസിച്ചു. നൗ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എൻ എലഫന്റ്, ഇമാജിൻ യു മീറ്റ് അനദർ ആനിമൽ ഓർ ഫ്രണ്ട്. ആനയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരു മൃഗത്തെയോ സുഹൃത്തിനെയോ കണ്ടുവെന്ന് കരുതൂ. ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ദ സോങ്? ആ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാമോ? ലെറ്റ്സ് സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ: റാബിറ്റ്. ഇഫ് യു മീറ്റ് എ റാബിറ്റ് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ, ഒരു നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം നിങ്ങളൊരു മുയലിനെ കണ്ടാൽ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട് വുഡ് യു സേ? നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഐ വുഡ് സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് റാബിറ്റ്, ഹൗ ആർ യു? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മുയലേ, സുഖമാണോ? ദെൻ ഐ വുഡ് സേ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു റാബിറ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹോപ്പ് വിത്ത് യു. മുയലേ, നിന്നെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. നിന്റെ കൂടെ ചാടിക്കളിക്കണം. അനദർ എക്സാമ്പിൾ: monkey. If you meet a monkey on a sunny day, what would you do? What would you say? I would say, good morning, monkey. How are you? Then I would say, I'm glad to meet you, monkey. I would like to climb with you. Explain the activity. Children, there is no single correct answer in this activity. കുട്ടികളെ, ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരൊറ്റ ശരിയായ ഉത്തരമില്ല. You can use your imagination. നിങ്ങളുടെ ഭാവന ഉപയോഗിക്കാം. You can write about a rabbit, monkey, bird, butterfly, dog, cat, or any other friend. മുയൽ, കുരങ്ങ്, പക്ഷി, ശലഭം, നായ, പൂച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സുഹൃത്തിനെക്കുറിച്ചും എഴുതാം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 19 നോക്കാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് കെയർഫുള്ളി. ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കൂ. ഈച്ച് പിക്ചർ ഷോസ് എ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്. ഓരോ ചിത്രവും ഓരോ ഭക്ഷണശീലമാണ് കാണിക്കുന്നത്. സം ആർ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സം ആർ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ചിലത് നല്ല ശീലങ്ങളാണ്, ചിലത് മോശം ശീലങ്ങളാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്, ഡ്രോ എ ഹാപ്പി ഇമോജി. അത് നല്ല ശീലമാണെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്ന മുഖം വരയ്ക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്, ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. അത് മോശം ശീലമാണെങ്കിൽ സങ്കടമുള്ള മുഖം വരയ്ക്കുക. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് പിക്ചർ. ഇനി ഓരോ ചിത്രവും നോക്കാം. 1. ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. ഈറ്റിംഗ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇസ് എ ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ്. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിക്കുന്നത് നല്ല ശീലമാണ്. ഡ്രോ എ ഹാപ്പി ഇമോജി. 2. നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് മീൽസ്. സ്കിപ്പിംഗ് മീൽസ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത്. ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. 3. ഡ്രിങ്കിംഗ് പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഡ്രിങ്കിംഗ് ഇനഫ് വാട്ടർ കീപ്സ് us ഹെൽത്തി. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. ഡ്രോ എ ഹാപ്പി ഇമോജി. 4. ടോക്കിംഗ് വൈൽ ഈറ്റിംഗ്. വി ഷുഡ് നോട്ട് ടോക്ക് വൈൽ ഈറ്റിംഗ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കരുത്. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. 5. ഈറ്റിംഗ് ടു മച്ച്. ഈറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഇസ് അൺഹെൽത്തി. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. 6. ഈറ്റിംഗ് ടു ഫാസ്റ്റ്. വി ഷുഡ് ഈറ്റ് സ്ലോലി ആൻഡ് chew our ഫുഡ് വെൽ. വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പതുക്കെ നന്നായി ചവച്ച് കഴിക്കണം. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. 7. വാച്ചിംഗ് ടി വി വൈൽ ഈറ്റിംഗ്. വാച്ചിംഗ് ടി വി വൈൽ ഈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുന്നത് നല്ല ശീലമല്ല. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. 8. വേസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്.
വി ഷുഡ് നെവർ വേസ്റ്റ് ഫുഡ്. ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത്. ഡ്രോ എ സാഡ് ഇമോജി. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 20 നോക്കാം. റീഡ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. ആദ്യം മുകളിലുള്ള നിർദ്ദേശം വായിക്കാം. വിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ്? കളർ ദ സർക്കിൾസ് ഹാവിംഗ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദം. ആഡ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്സ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പേരുള്ള വൃത്തങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കുക. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങളുടെ പേരുകളും ഒഴിഞ്ഞ വൃത്തങ്ങളിൽ എഴുതുക. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്കിൾസ്. ഈ വൃത്തങ്ങൾ നോക്കൂ. ഈച്ച് സർക്കിൾ ഹാസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ഫുഡ് ഐറ്റം. ഓരോ വൃത്തത്തിലും ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കേക്ക്, പിസ്സ, ഐസ്ക്രീം, സമോസ, ചോക്ലേറ്റ് ബാർ, ഡോസ, ഉപ്പുമ, ഇഡ്ലി, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, ബർഗർ, ജാലബി, ലഡ്ഡു, കട്ട്ലറ്റ്, പൊറോട്ട, ഹാൽവ. നൗ തിങ്ക്. ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. വിച്ച് ഫുഡ്സ് ഡു യു ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ്? കളർ ദോസ് സർക്കിൾസ്. ആ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വൃത്തങ്ങൾക്ക് നിറം കൊടുക്കൂ. ദർ ആർ ഓൾസോ സം എംപ്റ്റി സർക്കിൾസ്. ഇവിടെ ചില ഒഴിഞ്ഞ വൃത്തങ്ങളുമുണ്ട്. ഇൻ ദോസ് സർക്കിൾസ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ്സ്. ആ ഒഴിഞ്ഞ വൃത്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മാംഗോ, ബാനാന, ഗ്രേപ്സ്, ആപ്പിൾ നൂഡിൽസ്, ഫ്രൈഡ് റൈസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി ഫുഡ് യു ലൈക്ക്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതൊരു ഭക്ഷണത്തിന്റെയും പേരെഴുതാം. കുട്ടികളെ, ഇനി ആക്ടിവിറ്റി 21 നോക്കാം. ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് അബൌട്ട് അറേഞ്ചിങ് ദ ഈവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ സർക്കിൾസ്. വൃത്തങ്ങൾ നോക്കൂ. ഈച്ച് സർക്കിൾ ടെൽസ് വൺ ഈവന്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി. ഓരോ വൃത്തത്തിലും കഥയിലെ ഓരോ സംഭവമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വൺ ആരോ ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ. ഒരു അമ്പ് ആരോ നിങ്ങൾക്കായി നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നൗ വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സീക്വൻസ്. ഇനി ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ചേർക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈവന്റ്, ലില്ലി സോ ദ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് ഓഫ് എ ബെയർ. ലില്ലി ഒരു കരടിയുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ കണ്ടു. സെക്കൻഡ് ഇവന്റ്, ഷി സോ എ ബെയർ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. അവൾ കാട്ടിലൊരു കരടിയെ കണ്ടു. തേർഡ് ഇവന്റ്, ദ ബെയർ വാസ് ക്യാരിയിങ് ബെല്ല. കരടി ബെല്ലയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഫോർത്ത് ഇവന്റ്, ദ ബെയർ ചാലഞ്ച്ഡ് ലില്ലി. കരടി ലില്ലിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഫിഫ്ത് ഈവന്റ്, ക്യാൻ യു ടേക്ക് ദ ഹണികോം? നിനക്ക് തേൻകൂട് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ? സിക്സ്ത് ഈവന്റ്, ലില്ലി ക്രഷ്ഡ് ദ ബൺ. ലില്ലി ബൺ ഞെരിച്ചുടച്ചു. സെവൻത് ഈവന്റ്, ദ ബെയർ ത്രൂ ബെല്ല ആൻഡ് റഷ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഹണികോംബ്. കരടി ബെല്ലയെ താഴെ വിട്ട് തേൻകൂടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. ലാസ്റ്റ് ഈവന്റ്, ടേക്ക് യുവർ ടെഡി. നിന്റെ ടെഡിയെ കൊണ്ടുപോ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ആക്ടിവിറ്റി. ചിൽഡ്രൻ, വെൻ വി റെഡ് എ സ്റ്റോറി, ദ ഈവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ. കുട്ടികളെ, ഒരു കഥയിൽ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഒരു ക്രമത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. വി ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഈവൻറ്റ്സ്. ആ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമം നാം ഓർമ്മിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഈസി ടു അറേഞ്ച് ദം കറക്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ അവ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ചേർക്കാൻ എളുപ്പമാകും. കൺക്ലൂഷൻ. ചിൽഡ്രൻ, ഓൾവേസ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി കെയർഫുള്ളി ബിഫോർ ആൻസറിംഗ്. കുട്ടികളെ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് കഥ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം. വെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്റ്റോറി, വി ക്യാൻ ഈസിലി അറേഞ്ച് ദ ഈവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ. കഥ മനസ്സിലായാൽ സംഭവങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.